الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أهل بيته وإلى أرواح أصحابه وإلى أرواح أزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف، ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه أقيل، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب كتاب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده، ثم إلى روح الحبيب أنيس بن علوي الحبشي وإلى روح الحبيب أحمد بن علوي الحبشي، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف، ثم إلى روح عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى روح سيدي الوالد محمد نجيب بن طه بن عبد الله السقاف، ثم إلى روح العم جعفر بن عبد الله بن حسين السقاف، وإلى أرواح أولياء الله مشارق الأرض إلى مغاربها، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا وعماتنا، وإلى أرواح أخوالنا وخالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم أمواتنا أمواتكم أجمعين، أصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين، فتوح المطلق، فتوح المبين، وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، وأن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان مع الصحة والعافية، ويحفظنا ويحفظ أولادنا، يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sampai di halaman ke-101 kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Pada akhir pertemuan yang lalu kita membahas mengenai sholat Jumat dan keutamaan hari Jumat, begitu juga keutamaan sholat Jumat dan kewajibannya bagi siapa yang terkena kewajiban melaksanakan sholat Jumat, kemudian hal-hal yang harus dijaga di hari Jumat dan berkaitan dengan sholat Jumat. Kita menginjak ke bagian berikutnya, masih berkenaan tentang sholat, termasuk di antara hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjaga sholat fardu kita. Wa minal muhafadzati ala salawat, termasuk perbuatan menjaga sholat, yaitu husnu al muhafadzati ala rawatibiha, benar-benar menjaga dengan sebaik-baiknya, ala rawatibiha, menjaga sholat rawatibnya, sholat rawatib, sholat fardu, yang sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat fardu, tertibnya berkaitan dengan sholat fardu, sholat sunnah rawatib yang kita kenal dengan sholat sunnah rawatib, wa sunaniha allati nadiba syari'u alaihi salatu wassalam ila fi'liha qabla salati wa ba'daha, dan begitu pula menjaga sunnah-sunnah salat seperti yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat kita mengerjakan salat itu atau sebelum dan sesudah kita mengerjakan salat. Jadi
di antara perbuatan menjaga sholat-sholat fardu kita, karena menjaga sholat fardu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam ayat suci Al-Quran, hafidhu 'alas sholawat, jagalah sholat-sholat fardu kamu, wassalatil wusta, dan juga sholat wusta, seperti yang pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu. Hafidhu 'alas sholawat, wajib menjaga sholat-sholat fardu kita, yaitu kita sudah belajar wajib menjaga sholat fardu itu dengan cara tidak meninggalkannya, kemudian menjaga rukun-rukunnya, menjaga syarat-syaratnya, menjaga diri kita dari melakukan perbuatan atau ucapan yang bisa membatalkan sholat fardu itu, dan lain-lainnya seperti yang pernah kita bahas. Juga menjaga sunnah-sunnah pada sholat fardu itu, begitu juga menjaga sholat-sholat sunnah. Menjaga sholat-sholat sunnah termasuk sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib yang berkaitan dengan sholat fardu itu ada sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Ada yang mengatakan itu sholat sunnah fajar. Ada juga yang berniat itu qabliyah subuh, sama saja. 2 rakaat sebelum sholat subuh dan setelah adzan subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum duhur, waktunya setelah adzan duhur, sebelum masuk waktu asar. Jadi sholat sunnah qabliyah duhur itu masih bisa dilakukan walaupun setelah sholat fardu duhur. Kemudian ba'diyah duhur, waktunya setelah sholat duhur sebelum adzan asar. Kemudian ba'diyah maghrib, ini yang muakkad, ba'diyah maghrib, lalu ba'diyah isya. Ba'diyah maghrib setelah sholat maghrib sebelum adzan isya. Kemudian ba'diyah isya setelah sholat isya sebelum adzan subuh, sampai sebelum adzan subuh waktunya. Kemudian ada sholat sunnah rawatib yang tidak muakkad, seperti 2 rakaat sebelum 2 rakaat qabliyah zuhur. Jadi qabliyah zuhurnya jadi 4 rakaat. Boleh dilakukan 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh juga dilakukan 4 rakaat 1 kali salam dan 1 kali tasyahud akhir. Kemudian setiap setelah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, membaca surat, walaupun di rakaat ketiga dan rakaat keempat jika digabung menjadi 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah 2 rakaat ba'diyah, niatnya sama, ba'diyah lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu 2 rakaat setelah ba'diyah isya. Nah, ini termasuk sholat sunnah rawatib. Yang kita kejar terlebih dahulu adalah sholat rawatib yang muakkad terlebih dahulu, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur dan setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kemudian setelah itu jika kita mau menambahnya, itu bagus. Menjaga sholat rawatib ini termasuk bagian dari menjaga sholat fardu. Termasuk bagian dari menjaga sholat fardu. Bagaimana menjaga sholat sunnah? Kenapa dia menjadi termasuk bagian dari menjaga sholat fardu? Karena disebutkan wadzalika li'annan nawafila jawabir lil faraidi kama warada. Karena sholat-sholat sunnah itu menjadi penambal bagi sholat-sholat fardu seperti yang diriwayatkan dalam sebuah riwayat. Jadi sholat sunnah yang kita lakukan qabliyah dan ba'diyah itu di samping kita mendapatkan pahala sunnah pada saat kita melaksanakan sholat sunnah itu, plus sholat-sholat sunnah itu
bisa menjadi penambal jika di dalam sholat fardu kita terdapat kekurangan. Nah, tentu saja di dalam mengerjakan sholat, siapa di antara kita yang bisa mengerjakannya dengan sempurna tanpa cacat sekalipun, apalagi di zaman ini. Mungkin ada 1-2 orang-orang yang khusus yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengerjakan sholat fardunya dengan sempurna, dan yang paling mutlak mereka yang mengerjakan sholat fardu dengan sempurna adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagian besar manusia mengerjakan sholat fardu itu jauh dari kesempurnaan. Bukan ada kekurangannya, tapi jauh dari kesempurnaannya. Banyak sekali kekurangan di sana sini. Itu sebabnya termasuk bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala menambal kekurangan sholat kita karena dia tahu kita hamba yang lemah dan banyak kekurangan di sana sini. Allah menyediakan bagi kita sarana untuk menambal sholat fardu kita. Dengan apa? Dengan mengerjakan sholat sunnah qabliyah jika ada qabliyahnya, dan ba'diyah jika ada ba'diyah dari sholat fardu itu. Dan di setiap sholat itu ada qabliyahnya. Ada juga sebagian qabliyah ba'diyah, ada juga ba'diyahnya. Nah, fa'idha waqa'a fil faridati naqsun wa ikhtilalun bisababi qillati khushu' au hudur qalb au ghairi dhalika kanat an-nawafilu mutammimatin lidzalikan nuqsan. Jika didapati di dalam sholat fardu kita itu terdapat kekurangan atau terdapat ketidaksempurnaan atau cacat, ikhtilal, bisabab gillati khusyuk, disebabkan karena kurangnya kekhusyuan. Sebagian dari kita mungkin bukan cuma sekedar kurang khusyuk, bisa jadi kita susah sekali mau khusyuk di dalam sholat. Berapa banyak di antara kita mulai bertakbir, pikiran kita berjalan ke sana sini. Pada saat sujud saja kita tidak sedang sujud, fisik kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berapa banyak hati kita yang tidak ikut sujud bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, bertamasya ke alam lain, tidak bersama hati kita pada saat kita melakukan sholat. Gillati khusyu'in au huduri galbin, atau pada saat kita melakukan sholat itu kita sama sekali tidak sadar apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan. Bahkan kadang-kadang kita bergerak, kita tidak sadar, tahu-tahu sudah rakaat kedua, tahu-tahu kita sudah mengerjakan rakaat ketiga. Tadi saya sudah selesai membaca Al-Fatihah, sudah membaca tasyahud, la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ini tidak sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu terjadi karena tipisnya keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah dan kepada negeri akhirat, dan kuatnya kecintaan kepada dunia yang mengakar di dalam hati kita, sehingga pada saat sholat saja kita bisa melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika di dalam sholat kita melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana ketika kita di luar sholat? Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kekurangan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jalan bagaimana hamba yang lemah seperti kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berusaha khusyuk dan hudur di dalam sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita khusyuk, menginginkan kita hudur di dalam sholat. Jangan lalai pada waktu sholat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengetahui kelemahan kita, mengetahui kekurangan kita, mengetahui motivasi kita yang lemah, yang masih lemah,
dalam mengejar kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kuat mengejar kedudukan yang tidak ada manfaatnya. Kuat motivasi kita untuk mengejar sesuatu yang fana, dan rendah untuk mengejar sesuatu yang abadi, yaitu kedudukan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi kita yang lemah, kondisi sebagian besar hambanya yang lemah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita belajar, terus berusaha, bermujahadah untuk khusyuk, dan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW memberikan jalan bagi kita untuk menutup kekurangan-kekurangan kita dalam melakukan salat fardu ini dengan mengerjakan salat sunnah rawatib. Tentu saja kalau salat sunnah rawatib itu berfungsi untuk menambal kekurangan pada salat fardu, maka orang yang mau mengerjakan salat sunnah, dia harus mengerjakan salat fardu dulu. Bagaimana orang mengejar salat sunnah tapi dia meninggalkan yang fardu? Ini orang yang tidak berakal. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah dia mengatakan ibadah fardu itu ibaratnya modal, dan ibadah sunnah itu keuntungan yang bisa didapat oleh orang yang sudah memiliki modal. Kalau orang mengejar keuntungan 100.000, 200.000, tapi menghilangkan modal 10 juta, 20 juta, ini orang yang tidak waras. Lebih baik dia tidak mendapat keuntungan, tapi modalnya itu masih dia miliki, daripada dia mendapat keuntungan berapa persen tapi modalnya hilang. Dan lebih baik dari semua itu yaitu memiliki modal dan mengejar keuntungan, karena keuntungan ini nanti bisa untuk menambal perputaran modal kita. Sama seperti salat sunnah rawatib, jika dilakukan bisa menambal kekurangan di salat fardu kita. Wa muslihatin lidzalikal ikhtilal, mutammimatin lidzalikan nuqsan. Fungsinya salat sunnah menyempurnakan kekurangan di dalam salat kita, wa muslihatin lidzalikal ikhtilal, dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terdapat di dalam salat kita yang kita tidak ketahui. Boleh jadi kita mengerjakan rakaat kedua lupa tidak membaca Al-Fatihah, tapi karena kita lupa, salat kita tetap sah. Tapi kalau kita mengerjakan salat sunnah, Al-Fatihah yang ketinggalan tadi yang kita tidak tahu ditambal dengan salat sunnah kita. Nah, itu diantara manfaat mengerjakan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan di dalam agama Islam melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Wa man lam takun lahu nafilatun, siapa yang tidak pernah melaksanakan ibadah sunnah, bagiyat faridatuhu nagisah. Siapa yang tidak pernah mengerjakan salat sunnah, salat subuh lewat tanpa salat sunnah, salat duhur lewat tanpa salat sunnah, salat asar lewat tanpa salat sunnah, salat maghrib lewat, dia tinggalkan salat sunnah. Tadi dia salat isya, masih ada kesempatan. Kalau dia malam ini mau mengerjakan salat sunnah, masih ada kesempatan. Tapi kalau dia tidak memanfaatkan kesempatan ini sampai tidur, sampai bertemu salat subuh besok pagi, insya Allah panjang umur dia, berarti lewat pula kesempatan salat sunnah isya. Siapa yang kelewatan salat sunnah, maka salat fardunya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa ditambal kekurangannya. Padahal siapa di antara kita yang bisa memastikan salat fardu kita tadi, salat isya kita tadi tidak ada kekurangannya? Ada di antara kita yang bisa memastikan? Atau malah justru kita
saat ini meyakini sholat isya saya tadi banyak kekurangannya. Siapa yang bisa memastikan tadi di sholat isya dia khusyuk dari mulai takbiratul ihram dan hudur hatinya dari mulai takbiratul ihram sampai salam? Atau malah saat ini dia justru yakin saya tadi dari mulai takbiratul ihram sampai salam tidak khusyuk sama sekali, tidak hudur sama sekali hati saya. Saya tidak khusyuk dan saya lalai pada waktu sholat isya. Nah, jangan tinggalkan kesempatan ini. Kalau tadi Anda telah meninggalkan kesempatan sholat sunnah maghrib, sholat sunnahnya asar, sholat sunnahnya duhur, sholat sunnahnya subuh, isya ini masih ada kesempatan. Jangan termakan bisikan setan, ya nanggung. Sudah subuhnya tidak ada sunnahnya, duhur, asar, maghrib tidak ada sunnahnya, nanggung sekalian isya'nya, sudah tidak usah pakai sunnah. Besok aja saya mau mulai sholat sunnah. Nah, ini bisikan setan. Kadang-kadang setan ini, kalau kita punya niat baik, setan ini membisikkan ke telinga kita supaya kita menunda niat baik tadi. Kalau besok niat itu sudah tidak ada lagi di dalam diri kita, itu akan menguntungkan setan. Tapi orang beriman ketika mendengar nasihat dari Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad melalui kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, melalui majelis online Marem ini, dia mendengar nasihat, oh saya tidak mau termakan bisikan setan. Habis kajian ini saya kalau belum mengerjakan sholat sunnah ba'diyah, saya akan kerjakan ba'diyah isya. Jangan sampai isya saya ini di malam ini nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sarana untuk menambal kekurangannya, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad melalui riwayat Rasulullah SAW. Pertama, ibadah fardunya tidak bisa ditambal nanti ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wafatahu ats-tsawabul azim al-mau'udu bihi ala fi'li tilkan nawafili, dan dia ketinggalan atau lewat atau lenyap, lepas dari tangannya pahala yang agung yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui perbuatan sholat sunnah tersebut. Orang yang mengerjakan sholat sunnah, dia mendapat pahala dan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak disebutkan di dalam riwayat Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat sebagian hambanya melalui ibadah-ibadah sunnah, ini. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qal", sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadits qudsi, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi", siapa yang memusuhiku melalui wali-waliku, maka dia telah mengadakan peperangan denganku. Nah, hati-hati dengan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memusuhi kekasih Allah, maka dia faqad adzantuhu bil harbi, kata Allah, maka aku telah mengadakan peperangan dengan orang-orang tersebut. Makanya orang yang menghina wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan selamat hidupnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang menghina atau memusuhi orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala ditakutkan matinya mati su'ul khatimah, walaupun dia melakukan ibadah sampai pecah kepalanya. Bagaimana dia memusuhi wali kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang Yahudi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Nasrani juga begitu. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka
sebagian memusuhi Nabi Muhammad SAW. Iman mereka itu tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak ada manfaatnya karena mereka memusuhi sebaik-baik makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Begitu pula wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Nabi Muhammad SAW, jika kita memusuhinya, menghinanya, maka kita tidak akan selamat. Makanya jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, jangan suka mencaci orang, jangan suka merendahkan orang, jangan memusuhi orang, memusuhi zat seseorang dilarang, karena boleh jadi yang kita caci atau yang kita lihat rendah, kita pandang rendah, jangan-jangan dia adalah salah satu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pandang rendah zat seseorang, jangan caci seseorang, maka pasti hidup kita akan selamat. Apalagi orang yang jelas-jelas memiliki sifat-sifat kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hidupnya berakhlak, berilmu, berdakwah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi hal-hal yang dilarang Allah. Ya, tapi dia punya kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya para nabi Allah, para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selain para nabi, selain para rasul, tidak ada yang maksum. Para ulama, para wali, tidak ada yang maksum. Boleh jadi dia tergelincir melakukan suatu kesalahan, tapi dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita rendahkan, jangan kita caci, jangan-jangan kita mencaci. Nanti yang kita caci itu orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ketika kita caci, dia pasti akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dia sabar. Tapi kita yang mencaci, walaupun kita puas saat mencaci atau menggunjingi dia, pada saat itu kehancuran sedang ada di hadapan kita. Na'udzubillah min dzalik. Sebab di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan, Innallaha qal, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menggangguku melalui wali-waliku. Jadi mengganggu wali-waliku, mengganggu Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad adantuhu bil harbi, maka aku telah mengadakan peperangan dengannya. Kemudian Allah melanjutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan kepada hambaku. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala paling cinta kepada hamba yang mendekat kepada Allah melalui ibadah-ibadah fardu. Kalau ada seorang hamba sibuk mempertahankan ibadah fardunya, ini usahanya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah kemudian menyampaikan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya. Tapi sebagian dari hambaku terus menerus dia mendekat kepadaku. Dia tidak puas dengan ibadah fardu, tapi dia terus melanjutkan kedekatannya di sisiku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bin nawafil, dengan ibadah sunnah. Jadi ibadah fardu tidak bisa ditambah lagi. Zuhur itu 4 rakaat selesai, tidak bisa kita menambah zuhur jadi 6, jadi 8, sudah selesai. Zuhur 4 rakaat, isya 4 rakaat. Kalau saya ingin menambah kedekatan di sisi Allah, menambah ibadah, lakukan dengan salat-salat sunnah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bin nawafil,
Berarti siapa yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hamba tadi sibuk dengan menjaga ibadah fardu, Allah paling menyukai hamba yang sibuk menjaga ibadah fardunya. Tapi ketika hamba itu melakukan ibadah sunnah, kata Allah, hatta uhibbah, sampai aku jatuh cinta kepada hamba tadi. Bukan perbuatannya saja yang dicintai Allah, tapi Allah jatuh cinta kepada hamba tadi. Bayangkan, la ilaha illallah, hamba itu sama seperti saya dan Anda sekalian. Matanya dua, telinganya dua, mulut, dia bisa sakit, dia bisa ke belakang, dia bisa lapar, dia bisa mengantuk. Tapi ini hamba dicintai oleh pemilik alam semesta. Bayangkan, ini kedudukan yang luar biasa. Siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dicintai oleh Allah ini berarti hidup kita ini bahagia, abadi selama-lamanya, dan tidak ada kebahagiaan yang bisa menandingi bahagianya seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicintai oleh Allah berarti diridhoi, akan dibahagiakan, akan diselamatkan di dunia dan di akhirat. Melalui apa? Bin nawafil, melalui ibadah sunnah. Lalu apa yang didapat ketika hamba itu menyibukkan dirinya dengan ibadah sunnah, dan apa yang didapat oleh hamba itu pada saat Allah mencintai hamba tadi? Allah mengatakan, fa idza ahbabtuhu, dan kalau aku sudah mencintai hambaku, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh pencipta jagat raya, zat yang maha kaya? Kita kalau cinta kepada anak kita, apa yang kita lakukan? Kita pasti akan memeluknya, kita pasti akan menjaganya, kita pasti akan memperhatikan dia terus. Kita pasti akan berkorban untuk anak kita. Setiap dia meminta sesuatu, pasti akan lebih kita utamakan daripada yang lain karena anak yang kita cintai. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Allah pada saat Allah mencintai hambanya? Oh, seluruh hamba pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hamba yang seperti ini mendapat cinta yang spesial dari Allah, cinta yang khusus. Sama seperti setiap anak pasti dicintai oleh orang tuanya. Setiap anak, darah dagingnya sendiri pasti dicintai. Anaknya ada 10, semuanya pasti dicintai oleh orang tuanya. Kalau ada yang wafat salah satu atau sakit, pasti orang tuanya susah, gelisah, sedih. Tapi kalau di antara 10 anak itu, yang spesial pasti itu yang menjadi tumpuan mata kedua orang tuanya. Mata orang tua itu akan tertumpu kepada anak tadi, pandangan orang tua, pandangan cintanya tertumpu kepada anak tadi. Karena anak tadi tidak seperti kebanyakan anak yang lain. Sama seperti Nabi Yusuf dan Yakub. Anaknya Yakub ada banyak, tapi yang mendapat perhatian dari Yakub adalah Yusuf alaihissalam, karena Yusuf ini spesial. Dia tidak seperti anak yang lain. Nah, umpamanya seperti itu. Hamba Allah, semua dicintai Allah. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai ciptaannya. Kalau kita tidak dicintai Allah, kita tidak akan hidup sekarang ini. Kita ini dicintai, semua hamba dicintai oleh Allah. Tapi ada yang spesial cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tadi. Karena dia memiliki keistimewaan menggeluti ibadah sunnah. Karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha ahbabtuhu, ini lihat ini manfaatnya orang mengerjakan, menyibukkan diri dengan ibadah sunnah setelah fardu. Fa'idha ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hamba tadi, kuntu, aku Allah, sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku Allah adalah pendengarannya saat dia mendengar. Pendengarannya ini diberi taufik oleh Allah
sehingga hamba tadi tidak mendengarkan kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Akulah pandangannya pada saat dia memandang. Matanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak memandang sesuatu kecuali yang dipandang itu hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Dan akulah tangannya pada saat dia menjamah. Tangannya mendapat taufik dari Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha. Akulah kakinya pada saat dia berjalan. Kakinya juga telah mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Wa in sa'alani," hamba yang sudah aku cintai, hamba itu, seorang hamba kalau aku sudah mencintainya, "Wa in sa'alani," jika hamba itu meminta kepadaku, "la u'tiyannah," maka aku Allah pasti akan memberi apa yang dia minta. Ada lam lazimah, ada nun. La u'tiyannah. Dua takkid. Nah, penguatnya ada dua. Ada lam lazimah dan diakhiri dengan nun. Taukid itu la u'tiyannahu, maka aku Allah pasti akan memberi jika dia meminta sesuatu. Wala inista'adhani, dan jika hamba itu meminta perlindunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, la u'idhannahu, maka aku Allah Subhanahu wa taala pasti akan melindunginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Tapi orang yang tidak sibuk dengan ibadah sunnah, fatahu ats-tsawab al-azim. Dia lepas dari tangannya pahala kedudukan yang agung ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad warada, berkaitan dengan ibadah sunnah itu menambal salat fardu. Waqad warada, telah diriwayatkan, anna awwala syai'in yuhasabu alaihi al-abdu as-salata. Diriwayatkan bahwa sesuatu yang pertama kali dihisab oleh seorang sesuatu yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba di hari hisab nanti, semua nanti akan diteliti amal kita. Setiap perbuatan kita akan diteliti. Di dunia ini kita bisa menyembunyikan sesuatu. Kita bisa pamer sesuatu, menyembunyikan sesuatu. Yang kita anggap baik-baik kita nampakkan. Yang kita anggap buruk kita sembunyikan. Dan di dunia ini sebagian besar di antara kita aibnya, kekurangannya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah Subhanahu wa taala membongkar aib kita, maka pasti kita akan malu sekali, atau mungkin majelis ini tidak akan pernah terjadi. Karena kalau dibongkar aib kita, pasti yang pertama kali malu adalah saya. Bisa memberi nasihat padahal di dalam diri saya sendiri terdapat aib dan kekurangan, tapi Allah Subhanahu wa taala menutupinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala seperti halnya menutupi kekurangan kita di dunia ini, Allah juga menutupi segala kekurangan kita nanti di hari hisab. Karena nanti di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dihisab. Di antaranya orang yang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan adalah mereka yang menjaga aib saudaranya pada waktu di dunia. Mengetahui kekurangan saudaranya, kemudian ditutup. Jangan sampai ada orang tahu. Bukan tidak beramar ma'ruf bernahi mungkar, dia tetap beramar ma'ruf bernahi mungkar, tapi tidak membeberkannya. Nah, orang biasanya kalau suka membeberkan aib orang, padanannya suka menggunjing orang.
Orang yang gemar menggunjing orang itu biasanya suka membeberkan aib orang lain, suka membeberkan kekurangan orang lain. Karena orang menggunjing itu yang dibicarakan adalah kekurangan orang lain. Jadi pelaku ghibah, pelaku gosip itu orang yang membeberkan kekurangan orang lain. Nah, orang yang membeberkan kekurangan orang lain itu nanti kekurangannya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari hisab. Di hari amal manusia diperiksa, kekurangan hamba yang suka membeberkan kekurangan orang waktu di dunia ini, kekurangannya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang mengetahui kekurangan hamba tadi dirinya, Allah, dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada nanti di hari hisab itu. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, dari malunya hamba tadi karena aib kekurangannya terbongkar, sampai-sampai kulit wajahnya ini rontok, jatuh ke bawah satu persatu karena malu kekurangannya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi segala kekurangan kita dengan kain penutup Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sifat penutup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Sattar ustur uyubana insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri seorang hamba adalah salatnya. Kalau salatnya bagus, biasanya hisabnya untuk yang lain akan dipermudah. Tapi kalau salatnya tidak bagus, banyak lubangnya di sana sini, yang lain nanti akan dipersulit. Na'udzubillah min dzalik. Fa idza wujidat nagisah, kalau didapati salatnya itu ada kekurangan, maksudnya kekurangan khusyuk dalam mengerjakan sholat, kekurangan hudur, hatinya tidak hadir pada waktu sholat, atau kurang tumakninah, atau ada beberapa hal yang tertinggal di dalam sholatnya yang dia tidak tahu pada saat dia hidup. Kalau didapati sholatnya itu terdapat kekurangan, yugalu, disampaikan atau diserukan, disebutkan, unduru, lihatlah, hallahu min nafilatin yukammalu biha salatuhu, lihatlah, telitilah, apakah dia punya ibadah-ibadah sunnah, agar ibadah sunnah itu bisa menyempurnakan salat fardunya yang ada kekurangan tadi. Kalau didapati dia mengerjakan ibadah sunnah, maka salat sunnahnya itu akan menambal kekurangan ibadah-ibadah fardunya, salat fardunya. Dalam riwayat yang lain, atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi, sempurnakanlah ibadah fardu hambaku dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Yukammalu biha man taqasa minal faridati, disempurnakan ibadah fardunya dengan sunnah-sunnahnya. Tapi jika didapati tidak ada ibadah sunnahnya, maka salatnya tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan kekurangan. Tentu saja pahalanya juga kurang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadzal rawatib ma'rufatun wa masyhuratun tughni syuhratuha an dzikriha. Dia tidak menyebutkan, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, salat-salat sunnah rawatib yang aku maksud di dalam perbincangan ini, di dalam kajian ini, ma'rufah wa masyhurah, telah dikenal, telah diketahui dan masyhur. Jadi kata beliau, kemasyhuran salat rawatib ini mencukupi aku untuk menyebutkannya. Dan saya sudah menyebutkan di awal tadi apa saja itu salat-salat sunnah rawatib. Ada yang muakkad dan ada yang bukan muakkad. Yang muakkad itu yang harus kita perhatikan terlebih dahulu,
yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Yang ghair muakkad, yang muakkad itu apa sih? Ada yang menafsirkan sholat rawatib muakkad itu sholat rawatib yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi seumur hidup. Yang muakkad, maka itu terlebih dahulu dikerjakan. Kemudian yang bukan muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum 2 rakaat qobliyah duhur, boleh digabung seperti yang saya sampaikan tadi menjadi 4 rakaat, 1 kali salam. Kemudian 2 rakaat setelah 2 rakaat ba'diyah, jadi 2 rakaat ba'diyah duhur salam, kemudian 2 rakaat lagi salam, kemudian 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat setelah ba'diyah isya. Jadi 2 rakaat setelah ba'diyah isya salam, kemudian 2 rakaat lagi salam. Itu yang bukan muakkad. Ada yang muakkad dan yang bukan muakkad. Ini yang kita pelajari di malam hari ini, yaitu tentang sholat sunnah rawatib muakkad dan keutamaan menjaga sholat sunnah. Keutamaannya diantaranya termasuk menjaga sholat fardu, karena sholat sunnah rawatib bisa menambal sholat fardu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjadikan sholat fardu kita sholat fardu yang sempurna, dimudahkan kita untuk sholat dengan khusyuk, sholat dengan hudur, dijauhkan dari dalam hati kita kelalaian, dijadikan pada saat sujud kita benar-benar sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat ruku kita benar-benar ruku, pada saat berdiri menghadap Allah di salat kita benar-benar berdiri menghadap Allah lahir dan batin, begitu pula saat tasyahud, begitu pula saat membaca rukun-rukun qaulinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai kita kehadiran hati pada saat mengerjakan salat dan menambal segala kekurangan salat kita melalui ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan. Semoga Allah memudahkan kita mengerjakan salat-salat sunnah dan ibadah-ibadah sunnah lainnya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian kita malam hari ini menjadi sarana nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dijadikan kajian kita ini hujjah bagi kita nanti, bukan hujjah jelek tapi hujjah baik bagi kita, saksi baik bagi kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan kajian kita ini menjadi kajian yang bermanfaat di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-'awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'. Amin. Rabbi isma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.